لائے ان کی آمد پر ان کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ علماء شورا دھیرے دھیرے منبر نور تک بحسن و خوبی پہنچے، پورا ہمارا اسٹیج دھیرے دھیرے مکمل پر ہے، بھرا ہوا ہے، ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ ایک بہت بڑی بات ڈاکٹر ماجد دیوبندی نے کہی ہے، وہ ہیں دیوبند کے رہنے والے لیکن وہ سنی ہیں، بہت بڑے شاعر جو قریب ہیں شعر و شغف سے، وہ ڈاکٹر ماجد دیوبندی کو جانتے ہیں۔ انہوں نے اس ماحول کو دیکھ کر، بہت سارے ہمارے ہندو بھائی، ہمارے برادران وطن بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پرتپاک استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ یہی وہ بارگاہیں ہیں کہ جہاں مذہب دیکھ کر نہیں، عقیدہ اور اخلاص دیکھ کر نوازا جاتا ہے۔ کوئی بھی اس بارگاہ میں پہنچتا ہے اسی طرح فیضیاب ہوتا ہے جیسے کہ ہم اور آپ۔ اللہ کا شکر ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو تمام طرح کی تفریق کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ہندوستان کی خصوصیت کے ساتھ حفاظت فرمائے، امن و شانتی عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے۔ وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے۔ وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے۔ اور ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، یاد کیجئے گا یہ مصرع، ہمارے ہندو بھائی بھی اور ہمارے قوم کے لوگ بھی، سب کو یہ مصرع یاد ہونا چاہیے اگر وہ ہندوستان کا ہے۔ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے۔ وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہے تو ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے۔ ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے۔ ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہندوستان ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ پرویز بابو، یہ ہماری عزت بچا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان عنصروں سے مصافحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دین احمد کا طلبگار کہا جاتا ہے، مجھ کو دیوانے سرکار کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھ کو میرا حق نہ ملے، ویسے تو مجھ کو بھی حقدار کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے بعد جو ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ آئیے ان تمام بزرگوں کی موجودگی میں ایک کامیاب خطاب، ایک ولولہ انگیز تقریر آپ سماعت فرما لیں، جس سے میری مراد حضرت علامہ قاری سراج الدین نظامی صاحب قبلہ کشی نگر اتر پردیش سے ہے، وہ تشریف لانے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ایک اعلان، آپ اگر قبول کرنا چاہتے ہیں تو قبول کریں گے، لیکن یکے بعد دیگرے کہ اگر جو حضرات باہر سے تشریف لائے ہیں کھانا آپ نے نہیں کھایا ہے تو مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، آپ ایک ایک کر کے جا کے کھانا تناول فرما سکتے ہیں۔ بلا تاخیر آئیے، ہاتھوں کو اٹھائیے اور حضرت علامہ قاری سراج الدین صاحب قبلہ نظامی کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر! نہیں، ایسے نہیں ہوگا، سب کا ہاتھ فضا میں اٹھنا چاہیے۔ وفا پرست ہوں، ہرگز زبان نہ کھولوں گا، گھٹن ہو لاکھ مگر کھڑکیاں نہ کھولوں گا۔ تو بادشاہ اگر ہے تو اپنے گھر کا ہے، میں ایک فقیر سہی مٹھیاں نہ کھولوں گا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے میرے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر! ابھی دو چار ہاتھ نیچے، کم سے کم 150 شعر پڑھ دیں گے، ابھی ہم 1-1.5 گھنٹہ، آپ کا وقت خراب ہوگا۔ آپ ہاتھ اٹھائیے، اپنے خطیب کا استقبال کیجئے۔ پڑوسی اسٹیٹ، پڑوسی صوبے، پڑوسی راج کا وہ خطیب ہے۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ، نعرہ رسالت! خواجہ غریب نواز کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، فیضان پانچوں پیر، نبی کے چاہنے والے ہیں جو وہ تن کے بیٹھے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے ہیں وہ پیمن کے بیٹھے ہیں۔ سبھی باراتیوں سے کہہ دو کہ جلدی چلے آئیں کہ ہمارے پانچوں پیر پھر آج دولہا بن کے
و اخلاص کے ساتھ بیٹھیے. میں حضرت علامہ قاری سراج الدین صاحب قبلہ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. بڑے ادب کے ساتھ گزارش. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم. وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. عقیدت و محبت میں ڈوب کر گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر درود پاک کی ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیں بآواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مائک آپریٹر سے میری گزارش ہے کہ ایکو کی آواز ختم کر دیں اور تھوڑی سی آواز اس کی موٹی کر دیں، اس لیے کہ ایکو نعت خوانی کے لیے ہوتی ہے. اگر ایکو پہ تقریر ہو تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. میرا رات بھر کا بولنا اور آپ لوگوں کا رات بھر کا بیٹھنا یہاں بیکار ہو جائے گا. میں آپریٹر جہاں کہیں بھی ہوں ان سے میری اپیل اور گزارش ہے کہ آواز کو تھوڑی سی موٹی کر دیں اور ایکو کو ختم کر دیں. سب سے پہلے میں قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ کر دیں. رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کا سیدھا سادھا اور سلیس ترجمہ یہ ہوا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ہرگز نہ مرو مگر مسلمان ہو کر. قرآن ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو جماعت یہ کہتی ہے کہ اولیاء کی جماعت مر گئی، انبیاء کی جماعت مر گئی، تو قرآن ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ تم قرآن کی بات مانو گے یا ان جماعت والوں کی بات مانو گے. تو قرآن نے کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ہرگز نہ مرو مگر مسلمان ہو کر. حضرات گرامی اس سوشل میڈیا کے زمانے میں، کمپیوٹرائز کے زمانے میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، حضرات گرامی چاہے پرنٹ میڈیا ہو چاہے پرنٹنگ میڈیا ہو، حضرات گرامی آج کے زمانے میں ہر جملے پر ریسرچ چل رہا ہے، ہر جملے پر ریسرچ کیا جا رہا ہے. لیکن اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، رب کائنات نے قرآن میں یہ پیغام دیا کہ ایک ادنا جو مسلمان ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے اور اس کا جسم مر جاتا ہے اور روح باقی ہوتی ہے. تبھی تو کسی عاشق نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ ولی ولی ہے ولایت کی شان رکھتا ہے، ولی ولی ہے ولایت کی شان رکھتا ہے. ولی تو دہن میں خدا کی زبان رکھتا ہے، نبی نبی ہے نبوت کی شان رکھتا ہے، نبی نگاہ میں دونوں جہان. آئیے حضرات گرامی بتاؤں کہ حجۃ الوداع کا موقع ہے. آج تاریخوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جب آخری حج فرمائے دو راوی روایت کرتے ہیں. حضرات گرامی دو روایت ہے کہ ایک اللہ کے نبی نے ایک حج کیا، ایک راوی نے یہ لکھا کہ اللہ کے نبی نے دو حج کیا. بہرحال وہ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور حجۃ الوداع کے موقع سے حضرات گرامی اللہ کے نبی لگ بھگ 20 وقت 17 وقت کی نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتداء میں پڑھے یا 13 وقت کی نمازیں ان کے اقتداء میں پڑھے. لیکن غور کرو مسلمان ہو،
तारीख ये बता रही है कि जब मेरे मुस्तफ़ा 17 वक्त की नमाजें या 13 वक्त की नमाजें हजरत अबू बकर के इक्तिदा में किए। अब गौर करो कि हजरत अबू बकर हो, चाहे हजरत उमर इब्ने खत्ताब हो, चाहे हजरत उस्मान गनी हो, चाहे हजरत मौला अली हो, अल्लाह के नबी के इक्तिदा में नमाजें पढ़ते थे। लेकिन एक ऐसा भी मरहला पेश आया है, एक ऐसा भी वक्त आया है हजरत ग्रामी के अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के इक्तिदा में नमाजें अदा करते हैं। जब उनके सहसरे मुबारक में और पहलुए मुबारक में दर्द होता है, अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर के कंधे पर हाथ रखते हुए हजरत मैमूना के घर तशरीफ लाते हैं। अब आप कहेंगे कि मौलाना ये बताइए कि हजरत मैमूना है कौन? हमारे नबी के 11 अज़वाजे मुत्तहरात हैं। उन 11 अज़वाजे मुत्तहरात में से हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा भी है। जब उनके हुजरे में आते हैं, हजरत ग्रामी तारीख ये बता रही है कि अल्लाह के नबी के सरे मुबारक में और पहलुए मुबारक में दर्द और बढ़ जाता है। और दर्द बढ़ने का नतीजा ये होता है कि अब अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर के कंधे पर हाथ रखते हुए हुजरे आयशा के अंदर दाखिल होते हैं। और जैसे हुजरे आयशा के अंदर दाखिल होते हैं, अभी बिस्तरे हलालत पे लेटे हुए हैं कि दरवाजे पर बड़ी तेजी के साथ ये आवाज आ रही है। आज जो अहले सुन्नत वल जमात पर बहुत सारे तरह के बातें उछालते हैं और ये कहते हैं कि सलात व सलाम पढ़ना शिर्क व बिदअत है, कोई कहता है कि हराम है। लेकिन हम कहेंगे कि अगर सलात व सलाम पे फतवा लगाओगे, ये तुम्हारा सबसे पहले फतवा उस फरिश्ते पर जाएगा। गौर करो कि बिस्तरे हलालत पे अल्लाह के नबी लेटे हैं और दरवाजे पर आकर के एक अराबी पढ़ रहा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत ग्रामी वो बहुत धीमी आवाज में आवाज देते हैं। पता ये चलता है कि हुजरे आयशा गूंज जाता है। और हुजरे आयशा का गूंजना था कि अब अल्लाह के नबी बेदार होते हैं और बेदार होने के बाद अपनी बेटी खातूने जन्नत से फरमाते हैं कि बेटी खातूने जन्नत देखो दरवाजे पर कौन आया है। जब आकर के पूछती है, आवाज लगाती है कि आप कौन है, तो बताने वाला अपने आप को आराबी बता रहा है। अब आप कहेंगे कि आराबी बता क्यों रहा है? इसलिए कि वह आराबी की शक्ल में आए थे, इसीलिए वह आराबी की शक्ल बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं एक आराबी हूँ। लेकिन आज जो कहते हैं कि सलात व सलाम पढ़ना शिर्क व बिदअत है, हजरत ग्रामी फौरन थोड़ी देर में हजरत खातूने जन्नत अल्लाह के नबी के बारगाह में हाजिरी देती है और पूछते हैं, अल्लाह के नबी बेटी बताओ दरवाजे पर कौन आया है? अभी दरवाजा खुला नहीं है। आज जो कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है, आज जो कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं मालूम है, आज जो कहते हैं कि नबी मक्के में है तो मदीने की हालात नहीं जानते, आज जो कहते हैं कि नबी मदीने में है तो मक्के की हालात नहीं जानते। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि नबी मक्के में है तो मदीने की हालात जान रहे हैं, नबी मदीने में है तो मक्के की हालात जान रहे हैं। हमारा अकीदा तो यह है कि नबी गुंबद खसरा में है, इसमें किसका लब हिलता है किसका नहीं हिलता है। मेरे नबी उसे देखते भी है, उसे जानते भी है, उसे पहचानते भी है। इसी की तर्जमानी करते हुए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान हक़ानियत की पहचान, सुन्नियत की जान, बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठ कर इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। चमक वाले उज्जवल में चमका दीजिए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। चमचमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हजरत ग्रामी अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बेटी बताओ दरवाजे पर आया कौन है? अभी दरवाजा बंद है। जो लोग कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं मालूम है, जो कहते हैं कि दीवार पीछे की खबर नहीं मालूम है, हम उनको बताना ये चाहते हैं कि अभी दरवाजा खुला नहीं है। लेकिन बताने वाले ने अपने आप को आराबी बता रहा है। लेकिन हजरत खातूने जन्नत भी अल्लाह के नबी से कहते, या रसूल अल्लाह, बताने वाला तो अपने आप को आराबी बता रहा है, अभी दरवाजा खुला नहीं है। लेकिन जब इतनी बात सुनते मेरे मुस्तफा
तो अपनी बेटी खातून जन्नत से फरमाते हैं, कहते हैं कि बेटी तुम्हें नहीं मालूम है वो कोई आराबी नहीं है, अरे वही फरिश्ता है जो बाप को बेटे से जुदा कर देता है, जो बेटे को बाप से जुदा कर देता है, जो भाई को भाई से जुदा कर देता है, जो पड़ोस को पड़ोस से जुदा कर देता है, जो यार की यारी को खत्म कर देता है, जो दोस्त की दोस्ती को खत्म कर देता है, वही फरिश्ता मलकुल मौत है। दरवाजा खोलो आने दो। मानते हैं कि अल्लाह के नबी के दरवाजे पर हुजरा आयशा के करीब जाकर के सलातो सलाम पढ़ते हैं, मानते हैं कि दरवाजा खुला नहीं है, नबी नहीं सुने होंगे, मानते हैं कि सुनते तो फतवा लगा देते, यह कह देते कि मलकुल मौत तुम सलातो सलाम मत पढ़ो, शिरको बिदात है। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा। अब अल्लाह के नबी जब अंदर जाते हैं, अल्लाह के नबी के करीब जब बिस्तरे के करीब पहुंचते हैं, हजरत मलकुल मौत वहां तो जाकर के तलवे के करीब खड़े होते हैं और हाथ बांध करके पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमुल जज़ा। अब तो अल्लाह के नबी सामने हैं, सुन रहे थे, लेकिन सुनने के बाद अल्लाह के नबी ने मलकुल मौत को ये नहीं कहा कि सलातो सलाम क्यों पढ़ रहे हो, शिरको बिदअत है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा। लेकिन 1440 साल के बाद ये बदअकीदे कहते हैं कि नबी पर सलातो सलाम पढ़ना शिरको बिदअत है, ये कहते हैं कि नबी पर सलातो सलाम पढ़ना हराम है। लेकिन गौर करो, जब अल्लाह के नबी के हुजरा आयशा के करीब मलकुल मौत ने पढ़ा तो मेरे मुस्तफा ने नहीं रोका, जब तलवे के करीब पढ़ा तो मेरे मुस्तफा ने नहीं रोका। लेकिन अब गौर करो, आज 1440 साल के बाद ये बदअकीदे कहते हैं शिरको बिदअत है। अब बताओ कि नबी की बात मानोगे या इन बदअकीदों की बात मानोगे? हमारा भी अकीदा बोलेगा, आपका भी अकीदा बोलेगा कि दुनिया के जितने बोलते बोलने दो, हम नबी की बात मानेंगे। हजरत मलकुल मौत पढ़े थे, आज हम भी पढ़ेंगे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे हिरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने नहीं रोका है, हम रुकेंगे कैसे? आइए हज़रात किराम, अब आखिरी बात बताएं कि जब अल्लाह के नबी ने पूछा कि मलकुल मौत आना कैसे हुआ, तो मलकुल मौत ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह आया नहीं, वो भेजा गया। तब बात समझ में आ गई कि आने में और भेजे गए में फर्क है। आने का मतलब कि यूं ही आए, भेजे जाने का मतलब कि कोई मैसेज लेकर आए होंगे, कोई खबर लेकर आए होंगे। लेकिन गौर करो, अल्लाह के नबी ने पूछा कि मलकुल मौत भेजे गए हो, आखिर मकसद क्या है, किस लिए भेजे गए हो, कौन से पैगाम लेकर के आए हो, मैसेज क्या है? अल्लाह के नबी से हजरत मलकुल मौत ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ, मगर आपके मर्जी से। जब रब्बे कायनात ने मलकुल मौत को भेजा तो कहा कि मलकुल मौत, तुम रूह कब्ज करने जा रहे हो, लेकिन किसी दुनियादार की रूह कब्ज करने नहीं जा रहे हो, अहमद मुख्तार की रूह कब्ज करने जा रहे हो। अगर मेरे नबी की मर्जी होगी तो रूह को कब्ज करना, अगर मेरे नबी की मर्जी नहीं होगी तो रूह को कब्ज नहीं करना। इसलिए आज जो कहते हैं कि नबी मेरे तरह बशर है, हमारी बशरियत में और उनकी बशरियत में कोई फर्क नहीं है, तो कान खोल करके सुन लो। जब अल्लाह के नबी की रूह कब्ज होने के करने के लिए जब मलकुल मौत आए हैं तो नबी से पूछा जा रहा है, और आज हमारी रूह कब्ज होती है तो पूछा नहीं जाता है, आपके रूह को कब्ज किया जाता है मगर पूछा नहीं जाता है। आपके सर के निगाहों के सामने आपके बाप के रूह को कब्ज किया जाता है मगर पूछा नहीं जाता है, सामने माँ के रूह को कब्ज किया जाता है मगर पूछा नहीं जाता है। अगर पूछा जाता तो आपका यही कहना होता कि रुक जाओ, मेरा बेटा सऊदीया में रहता आ जाने दो, मेरा बेटा लबनान में रहता आ जाने दो, मेरा बेटा फला जगह रहता है आ जाने दो, इसके आने के बाद मेरी रूह को कब्ज करना। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए मलकुल मौत थोड़ी देर ठहर जाओ, ये बताओ कि मेरे रब की मर्जी किस में है। तो रब्बे कायनात की बारगाह में जब मेरे मुस्तफा ने पूछा कि मलकुल मौत ये बताओ कि मेरे रब की किस में मर्जी है, दुनिया में रखने पर मर्जी है या उठा बहिश्त में बुलाने पर मर्जी है, तो मलकुल मौत ने जब कहा तो अल्लाह के नबी ने कहा, और उनसे कहते मलकुल मौत, या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात आपको बहिश्त में बुलाने पर राजी है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि सुनो सुनो, जिसमें मेरा खुदा राजी है उसी में मुस्तफा राजी है। खुदा की रजामंदी में मुस्तफा की रजामंदी है और मुस्तफा की रजामंदी में खुदा की रजामंदी है। इसी की तर्जमानी करते हुए हसन बरेलवी ने क्या ही खूब कहा है कि खुदा की है रजा, बेशक रजा जो मुस्तफा की
चाहता है रज़ाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो मुसलमानों कि जब अल्लाह के नबी ने पूछा तो मलकुल मौत ने कहा या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात आपको बहिश्त में बुलाने पर राजी है, तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि मलकुल मौत थोड़ी देर ठहर जाओ, जिब्रील को आ जाने दो। अब बताओ जिब्रील की जरूरत क्या है? इतना सुनना था कि जिब्रील अमी हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि मलकुल मौत को समझा दो, ए जिब्रील अमी मलकुल मौत को समझा दो। आज जो कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं मालूम है, आज जो कहते हैं पीठ पीछे की खबर नहीं मालूम है, मेरे मुस्तफ़ा को ये भी मालूम है कि मैं दुनिया से कब्र हिलत करूंगा। मेरी जिंदगी कितनी है, जाहिरी जिंदगी कितनी है, बातिनी जिंदगी कितनी है, हमें भी मालूम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हमें सब कुछ मालूम है, मेरे नबी को ये भी मालूम है कि जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है। अब आपका सवाल ये होगा कि मौलाना ये बताइए कि जब रब्बे कायनात को और रब के महबूब को ये भी मालूम है कि जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, तो मैदान महशर सजाने की क्या जरूरत है? 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 अंबियाए कराम इस दुनिया में आ गए, अब एक नबी को बढ़ाने की क्या जरूरत है? तो गौर करके सुन लो, रब्बे कायनात फरमाता है हमने दुनिया भी बनाई है अपने मुस्तफ़ा के लिए और मैदान महशर भी सजाएंगे मुस्तफ़ा की अजमत के लिए। मेरे नबी को भी मालूम है कि जन्नती कौन है, मेरे नबी को भी मालूम है कि जहन्नमी कौन है, लेकिन इसी की तर्जमानी करते हुए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान हक्कानियत की पहचान, सुन्नियत की जान, बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठ कर इरशाद फरमाते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। दुनिया भी रब ने बनाया है मुस्तफ़ा की अजमत के लिए और मैदान महशर भी सजाएगा मुस्तफ़ा की अजमत के लिए। मलकुल मौत से जब ये बात कहे तो जिब्रील अमी हाजिर हो गए, तो जिब्रील अमी से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मलकुल मौत को समझा दो, इसलिए कि 53 साल मक्के में रहे, 10 साल मदीने में रहे, 53 और 10 मिलाया जाता है तो 63 होता है। और अल्लाह तबारक ताला ने मुझे 90 बरस की उम्र दिया है, मक्के में 53 साल रहे, मदीने में 10 साल रहे, तो 53 और 10 मिलाया जाता है तो 63 होता है। हजरात गरामी इतना सुनना था कि जिब्रील अमी ने कहा या रसूल अल्लाह आपका कहना भी ठीक है और इनका आना भी ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं बता दूं कि हाफिज जाकिर साहब किबला यहाँ पे मौजूद है, अगर हम कह दे रात में कहे कि हाफिज जाकिर साहब बहुत खूबसूरत है और सुबह का सूरज नमदार हो जाए उस वक्त कहे कि बहुत बदसूरत है, अब आप कहेंगे कि मौलाना क्या बात कह रहे हैं, रात में आपने कहा कि बहुत खूबसूरत है, सुबह हो करके बदसूरत कह रहे हैं, तो इसकी वजह समझ में आ जाएगी। हो सकता है कि रात में हाफिज जाकिर साहब से बात बन रही थी इसीलिए उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन सुबह हो करके इनकी बात रात में बिगड़ गई होगी इसीलिए सुबह हो करके आज उनकी बुराई कर रहे हैं, आज उनकी गीबत कर रहे हैं, इसलिए कि रात के समय में इन्हीं की तारीफ कर रहे थे और सुबह होते होते इनकी बुराई करने लगे। हमारी और इनकी बात हो, किसी दुनियादार की बात हो तो समझ में आ जाए, लेकिन गौर करो अब हमारी और इनकी बात नहीं है, मलकुल मौत भी है और जिब्रील अमी भी है, एक नबी की बात है वो आखिरी नबी की बात है, तो मलकुल मौत के बीच में मेरे नबी के रूबरू हजरत जिब्रील अमी ने कहा या रसूल अल्लाह आपका कहना भी ठीक है और इनका आना भी ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि मौला जिब्रील अमी ये बताओ कि मलकुल मौत का आना कैसे ठीक है और मैं कहना कैसे ठीक है, तो जिब्रील अमी ने कहा या रसूल अल्लाह 53 साल आप मक्के में रहे और 10 साल मदीने में रहे, तो 53 में 10 मिलाया जाता है तो 63 होता है, लेकिन अब 63 साल की उम्र तो गुजर गई, 53 साल आपने मक्के में गुजारी है, 10 साल आपने मदीने में गुजारी है, लेकिन गौर करो मुसलमानों अब 27 साल की बात ये है तो तारीख बता रही है। हजरत जिब्रील अमी कहते या रसूल अल्लाह जब आप मेराज में गए थे तो रात के हिस्से में गए और रात ही के हिस्से में चले आए, जंजीर भी हिलती रही, वजू का पानी भी जारी रहा और बिस्तर भी गर्म रहा। अब बुखारी शरीफ के जुमले में यही है कि अल्लाह के नबी रात ही के हिस्से में मेराज में गए और रात ही के हिस्से में चले आए, बड़ी तेजी के साथ गए, बड़ी तेजी के साथ आए। तारीख ये बता रही है कि जंजीर भी हिलती रही, वजू का पानी भी जारी रहा और बिस्तर भी गर्म रहा, लेकिन जिब्रील अमी ने कहा या रसूल अल्लाह दुनिया के देखने में पल भर में गए, पल भर में चले आए, जंजीर भी हिलती रही, वजू का पानी भी जारी रहा और बिस्तर भी गर्म रहा, लेकिन या रसूल अल्लाह दुनिया के देखने में पल भर में गए, पल भर में चले
माना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। खुदा खुद ना छुप सका मेरे मुस्तफ़ा से, तो दुनिया की कौन ऐसी शय है जो छुप जाए। कुरान कह रहा है वमा हुआ अलल गैबे बेदनीन, हमारे नबी गैब के इल्म बांटने में बुखालत नहीं करते, बखील नहीं है। पता ये चला कि मेरे नबी को इल्म गैब है तब तो बांटते हैं। अब गौर करो, 53 और 10 मिलाया जाता है तो 63 होता है। अब 63 में 27 बरस का अरसा जो मेराजी जिंदगी की हुई गुजरी थी, अब उसे जोड़ा जाता है तो 90 बरस की उम्र होती है। अब आप गौर करो मुसलमानों की तारीख ये बता रही है कि पल भर में गए पल भर में चले आए, जंजीर भी हिलती रही, वजू का पानी भी जारी रहा और बिस्तर भी गर्म रहा। तभी तो किसी आशिक ने क्या ये खूब कहा है कि जंजीर हिलती रही दर बोलता रहा, जंजीर हिलती रही दर बोलता रहा, डगर बोलता रहा, लौटे तो मिहानी का घर बोलता रहा, थर्रा गए यजीद के सभी लश्करों से अरे नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। किसी आशिक ने क्या ये खूब कहा है अपने शायराने अंदाज में कि हर खजाने को वो रत्ती समझकर बेच डालेगा, चंदन को अगर पत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी है एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। हज़रात गिरामी तारीख की रोशनी में इस बात को बता करके गुजरूं कि हज्जतुल विदा का मौका है। अब मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं कि ठीक है, अब रूह को कब्ज़ करने की बात आ गई। अल्लाह के नबी की रूह कब्ज़ करने की जब बात आ गई, इतनी ही देर में अल्लाह के नबी ने ऐलान करवाया हज़रत बिलाल हबशी के जरिए, कहा कि पूरे मदीना में ऐलान कर दो, अगर किसी का हक बनता है तो आ करके ले ले। हज़रत बिलाल हबशी, वही बिलाल हबशी जो सुबह की अजान देते थे, वही बिलाल हबशी जब अजान नहीं दिए थे तो रात नहीं खत्म हो रही थी, उसी बिलाल हबशी को बुलाते हैं और बिलाल हबशी को बुलाने के बाद पूरे मदीने तैयबा में ऐलान कराते हैं कि पूरे मदीने तैयबा में ऐलान कर दो कि अगर नबी के ऊपर किसी का हक बनता है तो आ करके ले ले। लेकिन गौर करो मुसलमानों, हम कैसे मुसलमान हैं, अपने आप को दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, अपने आप को ये दावा करते हैं कि हम ईमानदार हैं, अपने आप को ये दावा करते हैं कि हम कौम मुस्लिम हैं, अपने आप को ये दावा करते हैं कि हम एक मोमिन है। लेकिन मोमिन का काम ये नहीं है कि एक भाई का हक लेकर के बैठ जाए, मुसलमान का ये हक नहीं है कि एक भाई का हक लेकर के बैठ जाए। लेकिन अल्लाह के नबी, कायनात के रिफॉर्मर, मदीने के ताजदार, नाइबे परवरदिगार, जब दुनिया से रिहलत होने की बात आती है तो बिलाल हबशी को बुलाते हैं और बिलाल हबशी को बुलाने के बाद पूरे मदीने तैयबा में ऐलान कराते हैं। कहते हैं कि जाओ पूरे मदीने तैयबा में ऐलान कर दो कि अगर किसी के ऊपर, अगर नबी का किसी के ऊपर हक बनता है तो आ करके ले ले। हजरत बिलाल हबशी जाते हैं, पूरे मदीने तैयबा के ऐलान करते हैं। हजरत गरामी ऐलान करना था कि उसमें एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत उकासा है। हजरत गरामी स्टेज पे जिम्मेदार आलिम दीन बैठे हैं और इनकी जिम्मेदारी में मैं बोल रहा हूँ। हजरत गरामी बड़ी जिम्मेदारी की जगह है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोला भी जाता है। हजरत गरामी तारीख ये बता रही है कि जब मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान करवाया है, हजरत बिलाल हबशी जब ऐलान करते हैं, उसमें एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत उकासा है, बड़ी तेजी के साथ मेरे मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ते हैं और आगे आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर मेरा एक हक बनता है और मैं लेना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बताओ कौन सा हक है जो तुम लेना चाहते हो। हजरत उकासा फरमाते या रसूल अल्लाह, जब आप किसी जंग में जा रहे थे और घोड़े पर सवार थे और घोड़े पर सवार होने के बाद जो कोड़ा अपने हाथ में लिए थे, उस कोड़े से जब हमें उस घोड़े को लगाए थे तो कोड़ा घोड़े के जिस्म पर नहीं गिरा था, बल्कि मैं उस वक्त नंगा था, मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, उस वक्त मुझे लगा था मैं उसी कोड़े का बदला लेना चाहता हूँ। जो कहते कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं मालूम है, मेरे मुस्तफ़ा को ये भी मालूम है उस कोड़े को मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी खातूने जन्नत को दिया था, इसलिए दिया था कि खातूने जन्नत इसे रखना। एक दिन ऐसा भी आएगा, एक मरहला ऐसा भी पेश आएगा, एक हालात ऐसा भी आएगा कि सहाबा के जमाने में एक बदला लेने वाला बदला लेने आएगा तो उस वक्त इस कोड़े को देते ना। हजरत ग्रामी तारीख ये बता रही है कि जब हजरत उकासा कहते कि मैं कोड़े से बदला लेना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी का जब बदला लेना चाहते हैं, तारीख ये बता रही है कि जब घोड़े को कोड़ा लगाया गया था, अब वही तलब करते हैं, कहते या रसूल अल्लाह, मुझे वही कोड़ा चाहिए जिस कोड़े से आपने घोड़े को लगाया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हजरत बिलाल हबशी, ए बिलाल हबशी जाओ मेरी बेटी खातूने जन्नत के पास वो कोड़ा रखा गया है, लेकर के आओ। हजरत बिलाल हबशी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद
جب حضرت خاتون جنت کے قریب جاتے ہیں کوڑا طلب کرتے کہتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت وہ کوڑا دے دیجئے، جبکہ اللہ کے نبی کے سامنے ہی ملک الموت آ گئے تھے۔ تو ملک الموت جب آئے تو جب میرے نبی نے بتایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، جو بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، حضرت خاتون جنت رونے لگی۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے تھوڑی ہی دیر میں ایک بات ایسی کہی کہ جس وجہ سے حضرت خاتون جنت مسکرانے لگتی ہے۔ اب مسکرانے کی بھی وجہ کچھ نہ کچھ ہوگی اور ان کے رونے کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی، اس لیے کہ پل بھر میں مسکرانے لگی اور پل ہی بھر میں رونے لگی تھی۔ اب اس کی وجہ پوچھو مسلمانوں، اب اس کے تاریخ کے روشنی میں پوچھا جاتا ہے کہ آخر میرے مصطفیٰ نے کون سی بات کہی تھی کہ خاتون جنت رونے لگی تھی، اور کون سی بات کہی تھی حضرت خاتون جنت مسکرانے لگی تھی۔ اب خاتون جنت کو یہ شک ہو گیا کہ اب میرے مصطفیٰ دنیا سے رحلت کر جائیں گے، اسی لیے رونے لگی تھی۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ نے خاتون جنت کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ خاتون جنت گھبراؤ نہیں، ٹھیک میرے 6 مہینے انتقال کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد تمہارا بھی انتقال ہو جائے گا۔ ارے سحری کرے گی علی کے دسترخوان پہ اور افطاری کرے گی نبی کے دسترخوان پہ۔ ان سارے بدعقیدوں سے یہ میرا چیلنج ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ ارے میرے نبی نے کہا کہ خاتون جنت ٹھیک میرے 6 مہینے کے بعد تو بھی انتقال کر جائے گی۔ اب کوئی بدعقیدہ یہ لا کر کے دکھائے کہ نبی کے انتقال کے سال بھر کے بعد یا 2 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد خاتون جنت انتقال کی تھی، ایسا نہیں ہے۔ میرے نبی کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ میرے بعد کتنے دن کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ میرے نبی کو یہ بھی معلوم ہے آنے والی نسلوں میں کون کتنا دن جیے گا، کتنے دن کے بعد انتقال کر جائے گا۔ حضرت گرامی تاریخ جب یہ بتاتی ہے، حضرت ملک الموت کی بات سن کر کے حضرت خاتون جنت رونے لگی تھی اور پل ہی بھر میں ایک بات کہے تھے میرے مصطفیٰ کی مسکرانے لگی تھی۔ تو بات یہ تھی میرے مصطفیٰ نے کہا کہ آج میں دنیا سے بہت جلد رحلت کر جاؤں گا۔ اس بات پہ حضرت خاتون جنت رونے لگی تھی اور فوراً ہی میرے مصطفیٰ نے کہا کہ سنو، ٹھیک میرے انتقال کے 6 مہینے کے بعد تو بھی دنیا سے رحلت کر جائے گی، سحری کرے گی علی کے دسترخوان پہ اور افطاری کرے گی نبی کے دسترخوان پہ۔ آج نبی کو مردہ کہنے والوں تمہارا عقیدہ مردہ ہو جائے گا، ولی کو مردہ کہو گے تمہارا خاندان مردہ ہو جائے گا۔ ارے میرے نبی تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان حقانیت کی پہچان، سنیت کی جان، بریلی شریف کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کے ارشاد فرماتے ہیں چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی جب اس طرح کی بات ہو گئی، غور سے سنو، اسی بات کو میں بتا دوں جو معراج النبی کی یہ بات ہے، تاریخ یہ پوری ہو جائے۔ حضرات گرامی ملک الموت سے اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے روح قبض کرنا ہے ملک الموت کے بعد۔ جب حضرت عکاشہ کو بلاتے ہیں، حضرت عکاشہ کے سامنے حضرت بلال حبشی کے کوڑا منگایا جاتا ہے اور حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ عکاشہ بدلہ لے لو۔ حضرت ابو بکر دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ یہ بدلہ مجھ سے لے لیے عکاشہ۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں یہ بدلہ آپ سے نہیں لیں گے۔ غور کرو، جب ملک الموت نے روح کو قبض کیا ہے اپنے ہاتھ کے کٹوری میں لے کر کے جب پرواز کرنے لگے تو رب کائنات نے کہا کہ ملک الموت تم تو روح کو قبض کیے ہو لیکن رکھو گے کہاں؟ دنیا میں جتنی بھی روحیں قبض کی جاتی ہے جہاں بھی رکھی جاتی ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے روح قبض کرنے کی بات ہوئی تو ملک الموت نے روح کو قبض کیا ہے اپنے ہاتھ کے کٹوری میں لے کر کے۔ پہلے آسمان پہ جب جاتے ہیں تو رب کائنات نے کہا کہ ملک الموت اس روح کو رکھو گے کہاں؟ تمہیں معلوم ہے کہ جہاں پہ روح کا گھر ہوتا ہے وہاں پہ پیر کی پہنچ نہیں ہوتی ہے، اور جہاں پہ پیر کی پہنچ ہوتی ہے وہاں پہ روح کا گھر نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ کہو کہ بتاؤ کہ روح کا گھر کون ہے؟ جسم ہے، جسم کے اندر ایک دل ہے، اس کے اندر روح کا گھر ہے۔ اب کوئی بدعقیدہ اپنے ہاتھ میں رسی باندھ کر، پیر میں رسی باندھ کر کے سینے کے قریب لے کر کے آنا چاہے تو بتاؤ کہ اب اس کا جسم صحیح سلامت رہے گا؟ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جہاں پہ روح کا گھر ہوتا ہے وہاں پہ پیر کی پہنچ نہیں ہوتی ہے، اور جہاں پہ پیر کی پہنچ ہوتی ہے وہاں پہ روح کا گھر نہیں ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے ملک الموت سے کہا اے ملک الموت روح تو لے کر کے آئے ہیں لیکن رکھو گے کہاں؟ پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، ہاتھ کے کٹوری لے کر کے کہتے ہیں اے پہلے آسمان تھوڑی سی نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ وسیع احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب پہلی اپنے ہاتھ میں کٹوری بنا کر کے روح کو لے کر جاتے ہیں، پہلے آسمان سے کہتے ہیں کہ پہلے آسمان تھوڑی سی جگہ دے دے، احمد مختار کے روح کو لے کر آیا ہو۔ پہلے آسمان نے ملک الموت سے کہا کہ ملک الموت ہوش میں رہو، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جہاں پہ روح کا گھر ہوتا ہے وہاں پہ پیر کی پہنچ نہیں ہوتی ہے، اور جہاں پہ پیر کی پہنچ ہوتی ہے وہاں پہ روح کا گھر نہیں ہوتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جب اللہ کے نبی جب معراج میں گئے تھے تو پہلے آسمان پہ قدم رکھے تھے، پہلے آسمان پہ دیکھے تو نبی کا قدم، دوسرے پہ کہے تو دوسرے نے کہا اے ملک الموت ہوش میں رہو۔ معراج النبی کی رات تھی، اللہ کے نبی جب معراج میں جا رہے تھے تو پہلے آسمان پہ دیکھے تو نبی کا قدم، دوسرے پہ دیکھے تو نبی کا قدم۔ حضرات گرامی تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیسرے آسمان تھوڑی سی جگہ دے دے، احمد مختار کے روح کو لے کر آیا ہو، اس روح کو کہاں رکھو؟ تو تیسرے آسمان نے کہا کہ ملک الموت ہوش میں رہو، تمہیں نہیں معلوم ہے معراج النبی کی رات تھی، جب میرا محبوب آیا تھا معراج میں تو پہلے آسمان پہ نبی کا قدم ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جہاں پہ روح کا گھر ہوتا ہے وہاں پہ پیر کی پہنچ نہیں ہوتی ہے، اور جہاں پہ پیر کی پہنچ ہوتی ہے وہاں پہ روح کا گھر نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بالکل میرا وقت ہو چکا ہے، 2-3 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ جب تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں، تیسرے آسمان نے یہی کہا کہ جب اللہ کے نبی معراج میں گئے تھے تو پہلے آسمان پہ نبی کا قدم، دوسرے پہ نبی کا قدم، تیسرے پہ دیکھے نبی کا قدم، چوتھے پہ دیکھے نبی کا قدم، پانچویں پہ دیکھے نبی کا قدم، چھٹے پہ دیکھے نبی کا قدم، ساتویں پہ دیکھے نبی کا قدم۔ جب عرش اعظم کے قریب جاتے ہیں تو عرش اعظم سے کہتے ہیں اے عرش اعظم تھوڑی سی جگہ دے دے، احمد مختار کے روح کو لے کر کے آیا ہو، میں رکھ دوں۔ تو عرش اعظم نے کہا اے ملک الموت ہوش کی دوا کر، تمہیں نہیں معلوم ہے جب میرے مصطفیٰ معراج میں آئے تھے یہی عرش اعظم ہے جہاں پہ اپنے پیشانی کے پسینے کو پوچھ کر کے رکھے تھے، جس وجہ سے دنیا میں پسینہ ٹپکا تھا تو 12 طرح کے گلاب کھیلے تھے۔ ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کا قدم ناز ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پہ نبی کا قدم ہوگا اب وہاں پہ روح کا گھر نہیں ہوگا، جہاں پہ پیر کی پہنچ ہوگی وہاں پہ روح کا گھر نہیں ہوگا، اور جہاں پہ روح کا گھر ہوگا وہاں پہ پیر کی پہنچ نہیں ہوگی۔ تو پہلے آسمان پہ دیکھے نبی کا قدم، دوسرے پہ دیکھے نبی کا قدم، تیسرے پہ دیکھے نبی کا قدم، چوتھے پہ دیکھے نبی کا قدم، پانچویں پہ دیکھے نبی کا قدم، چھٹے پہ دیکھے نبی کا قدم، ساتویں پہ دیکھے نبی کا قدم، عرش اعظم پہ دیکھے نبی کا قدم۔ تو سر کو سجدے میں گرا دیتے، کہتے کہ مولا تبارک تعالیٰ اب اس روح کو کہاں رکھو؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ وہاں پہ اس روح کو رکھو جہاں پہ قدم کی پہنچ نہیں ہو۔ حضرات گرامی ملک الموت پورب سے لے کر پچھم تک، اتر سے لے کر دکھن تک چاروں طرف چھان ڈالے، زمین کو الٹ کر کے دیکھا، پلٹ کر کے دیکھا، زمین پہ دیکھا نبی کا قدم، پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک نبی کا قدم۔ جب چاروں طرف دیکھ لیے تو کہتے ہیں کہ مولا تبارک تعالیٰ جہاں پہ دیکھتا ہوں تو رب کائنات تیرے محبوب کا قدم ہے، اب اس روح کو رکھوں تو کہاں رکھوں؟ تو رب کائنات نے فرمایا ایک جگہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ میرے مصطفیٰ کے قدم ناز کی پہنچ رہی ہے۔ تو ملک الموت سجدے میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا تبارک تعالیٰ آخر وہ کون سی جگہ ہے تاکہ بتا دے میں اس روح کو رکھ دوں۔ تو رب کائنات نے فرمایا ارے جس جسم سے نکال کر کے لائے ہو اسی جسم میں اس روح کو داخل کر دو۔ پتہ یہ چلا کہ پل بھر کے لیے میرے مصطفیٰ کی روح کو قبض کیا گیا تھا، پھر لوٹوا دیا گیا۔ تب میرے رسول مردہ کہاں ہے؟ کسی عاشق نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ فقط ایک آن کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، فقط ایک آن کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی۔ میرے رسول کو مردہ کہو گے تمہارا عقیدہ مردہ ہو جائے گا، اولیاء کو مردہ کہو گے تمہارا خاندان مردہ ہو جائے گا، نبی کو مردہ کہو گے تمہارا عقیدہ مردہ ہو جائے گا۔ میرے نبی تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ولی ولی ہے، ولایت کی شان رکھتا ہے، ولی ولی ہے، ولایت کی شان رکھتا ہے، ولی تو دائرے میں خدا کی زبان رکھتا ہے، نبی نبی ہے، نبوت کی شان رکھتا ہے، نبی نگاہ میں دونوں جہان رکھتا ہے، دیکھ کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق
عاشق رسول نے جنت خرید لی اور آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی